नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी साहित्यर चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी को बुझा। प्रथमे आस पिलाने कवि परिचय देखि नबा। कवि होउचंती राधानाथ राय, जहाँ जन्म 1848 एवं मृत्यु 1908। कवि परिचय आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। ऊनविंश शताब्दी रे शिक्षकरू से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर होई परिथिले। नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइतिबा राधानाथଙ୍କ कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्यरे केदारगौरी, नंदीकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी आदि काव्य और सर्वेशा नो जननी, भारत धरणी, कल्पलतयं जोटा कि भारत गीतिकारु आसछि, राधानाथଙ୍କ संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करे। तो ओडिया काव्यधारार जे भित्ति संस्थापन करथिले राधानाथ राय, तांको जन्म हेउछि बालेश्वर जिल्लार सोरठारे जो केदारपुर गाँ अछि सेठारे ऊनविंश शताब्दी रे से शिक्षकता मध्य करथिले। ऊनविंश शताब्दी अर्थात 1800 मसीहा 1800 मसीहा को ऊनविंश शताब्दी कहा जाए। सेतेबेले से शिक्षकरू बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूह रे शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर हेले। तापरे तांकर अनेक कीर्ति मध्यरे उषा, पार्वती, चिलिका आदि रहिछि। तांकर अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत और तुलसी स्तबक राधानाथଙ୍କ बहुपाठिता पांडित्य और कवित्वर उच्च कोटिर निदर्शन। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्यर रचना करिबारे तांकर वैशिष्ट्य स्वीकृत। चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंडकाव्यरू आसीछि। एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना कराइछि। कवि सूर्यଙ୍କ गीतामृत स्मरण, जातीय भावनार उद्वेलन, जीवन प्रति शाश्वत वार्ता और कविଙ୍କ सौंदर्य चित्तवृत्ति आदि एथिरे प्रकाशित। प्राची मूल एवं मीनजीवी नावे छायाकारे चित्र दिशे ठावे ठावे। पूर्व दिग्बलय मीनजीवी मानक नावगुड़िक छाई सदृश भिन्न भिन्न स्थान रे देखा जाउछि, दृश्यमान हेउछि। मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। अर्थात जो मत्स्यजीवी माने समुद्र मुहाणे माछ धरुचंती तांको घर कथा मने पड़िबारु एकाथरे सेमाने घर कथा भाबी भालेरी शिखर रे अर्थात भालेरी पर्वतर शिखर अर्थात पूरा तार अग्रभागरे जेतेबेले से संध्या तारा देखिचंती सेतेबेले से मत्स्यजीवी माने तांकर पाल टणा डंगा रो जो पाल सेटा होची पट्टिका कहंती। से पट्टिका को महा आनंदरे महा उल्लास मोहल्लास महा आनंदरे से पट्टिका को टेकिकी तांको नाव को गतिशील कराइचंती घर को फेरिबार उपक्रम हेछि। तांको कठु कवि सूर्य गीतामृत दूरु बोही आणे चिलिका मारुत। से मीनजीवी माने घर को फेरिबा समय रे आनंदरे से माने कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ गीतामृत को गान करुचंती। आउ से गीतर झंकार दूररू चिलिकार पवन चिलिका मारुत अर्थात चिलिकार पवन भसई आणुछि, दूररू बही आणुछि। उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान। उल्लासर आत्मा अर्थात अत्यंत खुशी रे आत्मार जो तान जो स्वर बाहरे सेहीपरि से गीतर स्वर मध्य अत्यंत मधुर अत्यंत आकर्षणीय। ह्रदर नीलबक्षरे यह अधिष्ठान करुछि। जेतेबेले से गीतटी झंकृत हेउछि सेतेबेले ह्रद अर्थात चिलिका ह्रदर नीलबक्षरे झंकृत हेकि पूरा सबुआडे खेली जाउछि एवं से गीतर तान अत्यंत सुमधुर एवं ह्रदर नीलबक्षरे यह अवस्थान करुछि। हसंती चौदिके मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुलबासिनी। अर्थात चारि दिगरे चारि जण दिगंगना अर्थात दिगपालिका अछंती जो माने कि मधुर स्मित हास्य प्रदान करुचंती। से माने आनंदित हेउचंती एवं से माने ज्योत्स्नार दुकुल अर्थात पाट लुगा पिंधिचंती। बासिनी अर्थात जे पाट लुगा पिंधिथिबा नारी। तेणु दिगंगना माने कौन पिंधिचंती? ज्योत्स्नार पाट लुगा पिंधिचंती। सूर्यंकर आलोक को एठी ज्योत्स्ना कहा जाइछि। सेई आलोकर पाट लुगा पिंधिचंती।
ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରୁ ବିଷାଦିତ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଭାବାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାବର ଅନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମନ ଖୁସି ଥିବ ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା, କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନ ଖୁସି ହେବା। ଭାବାନ୍ତର ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ପଦଟି ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହେଇଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଏହି ପଦରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଗଛ ଲତା, ଫୁଲ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲଳିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, କୁପତେ ସିନା ମୁଁ ତତେ ପଚାରିଲି, ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା। ତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତ ବିତି ଯାଇଛି ସଙ୍ଗାତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ତତେ ପଚାରିଲି। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ କରିଥିବା ରାଧା ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲଳିତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ରାଧାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସିରୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ, ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କରୁଛି? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ, କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ, କ'ଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଠି ମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଏଠାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାର ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ସେହି ବଳଦେବ ରଥ ଯିଏକି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ବି କାବ୍ୟ କୃତି ରଚିତ ହେଇଛି ଏସବୁ ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ଏ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ଅର୍ଥାତ୍ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମର ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ବଳଦେବ ରଥ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବଳଦେବ ରଥ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଟି ଦେହ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ହେଲେ ଯଶ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କରି ରଖିଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଶ ଖ୍ୟାତିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ
मीनମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛମାନଙ୍କୁ ରାତି ସମୟରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଜଳାଇଲେ ସେ ଅଗ୍ନିର ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋତପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନାବିକ ତରଣୀ ତାର ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜଳାଇ ଦେଇଛି। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଭବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମଶାଲଟି କୋଉ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ପାପର ପୁରା ପ୍ରତିରୂପ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଇଁଲେ ଏହା ମାରାତ୍ମକ, ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ରୂପରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ରମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଚେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପାପର ଗର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାତରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଭଳି ତରିର ଗର୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତରି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ମାଛମାନେ ଡେଇଁକି ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବେ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତରଙ୍ଗରେ ବୋଇତ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଥରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଦୁଃଖୀର ମନରେ ଯେମିତି ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୁଏ, ସେମିତି ମଶାଲର ଶିଖା ପବନର ପ୍ରବାହରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ପବନ ଥମିଗଲେ ସେମିତି ଉଠିଯାଉଛି। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଶିଖା ସହିତ ଏଠି ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶାର ଆଗମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ କୋଳାହଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କୋଳାହଳରୁ ନିବର୍ତ୍ତି ଯାଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ଅବନୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅବନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ପରିପ୍ଲୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୁରା ପାରଦରେ ଧୋଇଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଏଠି ଦୀପ ଆଉ ଶୈଳ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ହ୍ରଦର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ଶୋଭା ପାଉଛି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରି ବନନାସୀ। କ୍ଷୀରୋଦ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରସାଗର, ସୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ। କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼, ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ନାସୀ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳର ମିଳନ ଭାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଧୋଇ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ତେଣୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଆଉ ମସୃଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକ୍କଣ ପଥର ଉପରେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିକ୍କଣ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଚିକ୍କଣ ପଥର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ସାପ କଳା ଅଟେ। ତେଣୁ କବି ଏହାକୁ ଛାଇ ଆଲୁଅ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ସାପ ଯେପରି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନସ୍ଥଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଲୋକିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଅବରୋଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସାପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରି ବନଦେଶ ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ତ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଲେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଲୋକ ଗହଳିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଦୂର ଝରଣା ତ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର
करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार। दूरे झरणार कुळुकुळु शब्द, झिंकारीर झंकार एवं रात्रिर अंधकार एठी सबकिछि रात्रिर प्रभाव को विस्तार करुछि, रातिर प्रभाव को जणै दଉଛି। कଳି उपद्रवे त्यजी लोकालय, शांति किए स्थले भजिले आश्रय। एठारे कଳିर उत्पाତରେ अत्याचार दुर्नीति कष्ट इत्यादि बढ़ी चलीছে। तेणु कଳିर उपद्रवरे शांतिर ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ସହର ନଗର ଛାଡ଼ି ଏଇ ଚିଲିକାରେ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। हे ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉତ୍ସବମୟ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।